वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रमोद. नेहमीप्रमाणे आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण पार्ट्स ऑफ स्पीच आज फिनिश करत आहोत. साधारणपणे 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपली राहिलेली आहे, ज्याच्यामध्ये आज आपण पाहणार आहोत जे की प्रीपोजिशन्स म्हणून ओळखलं जातं. नाउ लेट अस सी प्रीपोजिशन्स मीन्स व्हॉट. Prepositions. Now let us see the word pre means what, or pre means before, or position means at a particular place. Now this is a parts of speech, आणि हे parts of speech जे की 2 nouns किंवा more than 2 nouns किंवा nounsचं सेंटेन्स मधल्या असणाऱ्या इतर वर्ड्सची रिलेशन शो करतो हा वर्ड. Now let us see prepositions means preposition. It shows the relationship between 2 nouns or different words from the same sentence. They are having different relationship with them. Now let us see the example here. Pre and positions. Now example, we'll have example here. Here is the table. Sorry, the book. The book is on the table. On the table. Now let us see here. On is your preposition, and the on, this word show the relationship between the table and the book. This is on. Now you can take here in the table, then up the table, then besides the table, then so on and so forth. We have a number of prepositions. So do practice of all. Preposition, it is a word which shows the relationship between 2 nouns. हे आपल्या लक्षात आलं. 2 नामामधलं किंवा वाक्यातील इतर शब्दासोबत नावाचं जे असणारं रिलेशन आहे ते सांगण्याचं काम हा प्रीपोजिशन वर्ड करतो. नाउ लेट अस हॅव अनदर, दॅट इज द प्रीपोजिशन आफ्टर वी हॅव अ कंजक्शन, and now after that we have a interjection. What do you mean by conjunction? Here we'll discuss CON, conjunction. That is the parts of speech. That's 7 number parts of speech. This one is 6. Now conjunct, the word conjunct give us here the meaning. What is the literary meaning of conjunction? Conjunct means to join. That means we'll get the clear idea about this word. Join 2 sentences, join 2 words, or join 2 clauses or 2 phrases you can say. म्हणजे कंजक्शन हे असा वर्ड आहे पार्ट्स ऑफ स्पीच मध्ये की जो 2 वाक्यांना, 2 शब्दांना किंवा 2 फ्रेजेस, क्लॉजेसना एकत्रित जोडण्याचं काम करतो, ज्याच्यामुळे त्यांच्यातलं रिलेशन किंवा त्या वाक्याचा मीनिंग प्रॉपर अप्रोप्रिएट करण्यास मदत होते. नाउ देयर आर डिफरंट वर्ड्स which act as a conjunction. Now here is an example for you. Now see, I go to school and attend the lecture. Attend the lectures. Now let us see here the word and which show us here that particular conjunction. Now we have another sentence, that is you go by bus or by train. The word or is here conjunction. Now he is pretty but tall. You can say she is pretty but thin, but you can say a thick. What exactly means? The word but is here, that is your conjunction. The word joins 2 sentences here. Now let us see, जेव्हा हे कंजक्शन 2 मीनिंगफुल, सेल्फ मीनिंगफुल सेंटेन्सेस असतील त्यांना एकत्रित जोडतं, त्यावेळेला ते कोऑर्डिनेट कंजक्शन असतं. आणि तीच सेंटेन्सेस पहिल्या वाक्यावरती दुसरं वाक्य जर आधारित असेल किंवा त्याचा थोडासा रिलेशन त्याच्यामध्ये मिक्स होत असेल मीनिंगफुल करण्यासाठी, तर त्यावेळेस यूज होणारं कंजक्शन जे असतं ते सबऑर्डिनेट कंजक्शन असतं. नाउ कंजक्शन्स 2 टाइप मध्ये येतं, सबऑर्डिनेट आणि कोऑर्डिनेट कंजक्शन. गेट इट? याचा उपयोग आपल्याला वाक्याचे जे टाइप्स आहेत, काइंड्स आहेत, ज्याच्यामध्ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाऊंड ही सेंटेन्सेस बनवताना किंवा ती समजून घेताना या कंजक्शनचा उपयोग होणार आहे. नाउ ही जी पार्ट्स ऑफ स्पीच आहे ती कशा पद्धतीने हेल्प करणार आहेत हे आपण जाता जाता आज पाहूया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण एक पार्ट्स ऑफ स्पीच मधलं जे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आहे ते आपण आज या ठिकाणी संपवतोय.
ते पार्ट्स ऑफ स्पीच जे आहे 8 नंबरचं, त्याचं जे नाव आहे interjection. Now let us see what do you mean by interjection. Interjection, it is a word, it is a parts of speech, and it show always interjection. It used as a act as a sudden feelings of emotion. That means how it is. We can see that is interjection. Now जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला आपल्या अचानक म्हणजे सडन फिलिंग, सरप्राईज असेल, इमोशन असेल, राग असेल, अँगर असेल किंवा त्याच्या भावनेचा जो उद्रेक होतो, दॅट मीन्स सडन फिलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो, इमोशन्स, अँगर, सरप्राईज अशा गोष्टी शो करताना आपण एक पर्टिक्युलर वर्ड यूज करतो. तो वर्ड, that word not related to this sentence. This is totally different from given sentence. But त्या एका शब्दामुळे पुढे वाक्य काय बोलणार आहे ह्याचं क्रिस्टल क्लिअर मिनिंग आपल्याला कळतं. फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणतो शबास, तू खूप छान काम केलंस, किंवा आपण म्हणतो अरे रे सचिन आऊट झाला. नाउ लेट अस सी इट इज इन एक्झाम्पल. असे काही सर्टन कंजक्शन्स आहेत इंग्लिशमध्ये ज्यांचे युजेस आपल्याला सर्टन गोष्टीसाठी करावे लागतात. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट द आयडिया. इंटरजेक्शन मीन्स a sudden feelings of joy, sorrow, surprise and anger. Now let us see, we'll have a sentence here. For example, now see Alas. Alas, he is no more. No more. That is a sentence. Now see, this word is totally independent from this sentence, but it is a part of this sentence, and it shows something gone, something happened, and that is the thing was something, that sad thing over there, that the sorrow was at. Now see, we have a Bravo. Bravo, he won the trophy. Now let us see that what exactly Bravo. We have another different words. Wow, what a delicious dish. Ouch, ouch, you put your foot on my finger. Then fire, what a disgusting place. You can see all these are the words. Now we have another word, that is fire, ouch, wow, how, and somehow it is used as some WH words also. So now that is all about parts of speech. Now let us see why the parts of speech are important. Once you get the crystal clear idea about all the parts of speech, especially मराठी लर्नर विद्यार्थ्यांसाठी सांगतो, या ठिकाणी पार्ट्स ऑफ स्पीच शिकल्यामुळे तुम्हाला ज्या ठिकाणी अप्रोप्रिएट वर्ड्स, कंजक्शन्स असतील, प्रिपोजिशन्स असतील, इंटरजेक्शन्स असतील, नाउन्सच्या नंतर येणारे तुमचे वर्ब्स असतील, प्रोनाउन्स असतील नामाऐवजी यूज होणारी, यांचं अप्रोप्रिएट आणि स्मूथ युजेस तुम्हाला करायला येतील, ज्याच्यामुळे तुम्हाला इंग्लिश स्पोकन, दॅट मीन्स कम्युनिकेशन करत असताना, लँग्वेज बोलत असताना त्याचा बेनिफिट तिथे होणार आहे. याची थोडीशी प्रॅक्टिस करायची. बीट वर्ड्स आहेत, थोडेसे वर्ड्स आहेत किंवा भरपूर क्लिस्ट आहेत. सो कीप रिमेंबर, डू अ लॉट ऑफ प्रॅक्टिस ऑन दॅट. हे सगळं का गरजेचं आहे? जेव्हा जेव्हा आपण बोलायला चालू करतो त्यावेळेला आपल्याकडून आय घेतल्यानंतर हॅव घ्यावं, ऍम घ्यावं, इज घ्यावं, वॉज घ्यावं, आर घ्यावं, हा प्रश्न निर्माण होतो. एखाद्या वेळेस एखाद्या दुसऱ्याच काळातलं वाक्य आपल्याला क्रिएट करायचे, तयार करायचे, निगेटिव्ह सेंटेन्स करायचे, अफर्मेटिव्ह करायचे, इंट्रोगेटिव्ह करायचे. सो दॅट टाइम यू विल फाइंड डिफिकल्टीज. ह्या डिफिकल्टीज मराठी लर्नर्सना येतात. आपली सगळीच्या सगळी लेक्चर्स जी आतापर्यंत पार्ट्स ऑफ स्पीचची कन्सर्न झालेली आहेत, अराउंड 7 लेक्चर्स आहेत. त्यामध्ये तुम्हाला निश्चित अशा पद्धतीनं बायफर्गेट केलेलं आहे. जर याच्या रिलेटेड कोणाशी काही क्वेरी असेल तर आपल्या कमेंट बिलो सेक्शन मध्ये तुम्ही कमेंट्स करा. तुमचं त्याच्याशी रिलेटेड असणारं क्वेरी सॉल्व्ह करण्याचं मी काम करेल. त्याचबरोबर आपलं हे लेक्चर तुम्हाला आवडलं असेल तर सबस्क्राईब करा, इतरांशी शेअर करा. थँक्यू.